السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں مائٹ میں، ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ میں، اور یہاں کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک سال پہلے بھی ہم یہاں پر آئے تھے، اور اکتوبر میں 7 اکتوبر کے بعد جب فلسطین کا ایشو سامنے آیا اور دنیا نے ایک نئے زاویے سے فلسطین کو دیکھنا شروع کیا، تو ہم نے اس پر بات کی تھی یہاں آ کر کہ یہ جو وار سٹارٹ ہوئی ہے یہ کہاں تک جائے گی، یہ ایشو جو ہے یہ سالو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، دنیا کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی۔ اور دو بہت ہی زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ تھے۔ آج ایک سال بعد دوبارہ ہم نے ان کو زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب، جو کہ فارمر ڈپلومیٹ ہیں، بڑے زبردست تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ظفر صاحب۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، جو کہ ریکٹر ہیں ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ انٹرنیشنل افیئرز اور ڈیفینس اور پالیٹکس سب پر ہی آپ کے تجزیے جو ہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ سر میڈم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو ایک سال بعد بھی کیا کہتی ہیں آپ، دنیا وہیں کھڑی ہوئی ہے یا اور خوفناک ہو گئی ہے دنیا؟ دنیا بہت خوفناک ہو گئی، کیونکہ آپ نے بجا کہا کہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم ایک سال بعد بھی اس کانفلکٹ کی انپریسیڈنٹڈ ایسکیلیشن اور جس طور جنگیں لڑی جاتی تھیں اس میں بدلاؤ، اور نان اسٹیٹ ایکٹر اور اسٹیٹ ایکٹر کے بیچ میں جنگ شروع ہوئی۔ اب دو ریاستوں کے بیچ میں یہ جنگ ہے۔ اب یہ جنگ فلسطین اور اسرائیل کی یا حماس اور اسرائیل کی نہیں رہی، اب تو یہ جنگ اسرائیل اور ایران کی بن گئی ہے۔ لیکن جو اسرائیلی اگریشن کو پشت پناہی تھی اس وقت، شاید اس سے زیادہ ہے اب۔ اور پھر ایک اور کانفلکٹ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن وہ دنیا کو بہت خطرناک بنا دیتا ہے، کیونکہ 2 سال ہو گئے رشیا اور یوکرین کے کانفلکٹ کو بھی، تو ہم ایک بہت خطرناک دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم وار، جب ہم ان اینڈنگ وارز کی بات کر رہے ہیں تو ایز اے پاکستان جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یا پاکستان پہ کیا ایفیکٹ آ سکتا ہے؟ بہت مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ مزید ایسکیلیٹ کرتی ہے اور جو کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ سی لینز پہ لڑی جائے گی۔ اگر یہ جنگ سی لینز پہ لڑی جائے گی تو یہ بالکل ہمارے سے بہت قریب ہو جائے گی، ریڈ سی، بلیک سی، ساؤتھ چائنا سی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے انرجی پاتھ ویز ہیں وہ جکڑ جائیں گے، یا ایران جھونج میں آ کر ان کے راستے بند کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ کا انٹرنیٹ اس وقت کسی اور وجہ سے سلو ہوا ہے، اس کے 90% کیبل سیز میں ہیں، تو پوری دنیا رک سکتی ہے۔ اور باوجود شدید ترین پشت پناہی کے اسرائیل میں، جب اسرائیل اور جنگ ایران کے بیچ میں ہوئی تو امریکہ نے ایران سے شاید پہلی دفعہ، ایران سے بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا کہا، لیکن اسرائیل سے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا کہا، اور اس سے کہا ان کی آئل ریزروز انسٹالیشنز پہ حملہ نہیں کرنا، ان کے نیوکلیر انسٹالیشنز پہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے، اور جس کے چانسز روز بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک اور ٹاکسک اسٹیٹمنٹ اسرائیل سے آتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ ٹاکسک ایسکیلیشن آف وائلنس دنیا کو روک سکتی ہے۔ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب، فرمائیے، یہ جہاں تک ہم آ گئے ہیں اس ایشو کے اندر، فلسطین کے اس ایشو کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور چیزیں کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کے لیے پاکستان اس میں کتنا ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے خیال میں کہ ہم پاکستانیوں کو شرم آنا چاہیے، مگر ہم بے شرم لوگ ہیں۔ آپ کتنے ٹن بام آپ سمجھتے ہیں گرا ہوگا جاپان اور یورپ پہ ان ورلڈ وار 2، انکلوڈنگ وہ جو ٹنیج ویٹیج آف ناگاساکی اینڈ ہیروشیما، جدھر وہ ایٹامک ویپنز، کتنے ٹنز آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 56,000 ٹنز کدھر؟ یورپ اور جاپان میں۔ اور غزہ پہ کتنے ٹنز آپ کے خیال میں اب تک گرے؟ 86,000 ٹنز۔ واٹ از غزہ؟ لانڈی، 8 ملین پیپل، جس میں سے عرب نکال دو اور وہ آرتھوڈاکس کو نکال دو، بیسکلی 4-5 ملین زائنسٹ۔ انہوں نے، امریکہ تو وہ چلا رہے ہیں، امریکہ ہے ہی اسرائیل، کون سا اور ملک ہے
जिधर आप सर्विस मैन जिसकी आर्मी की का कमांड स्ट्रक्चर इज़ द सेम एज इन देयर, माने कि अगर आप एक बटालियन में हैं फ़ौज के इधर, तो आप जब अमेरिका जाएंगे उसी बटालियन का एक काउंटर पार्टी है जिसमें आप स्मूथली इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं. इट्स वन आर्मी वन पीपल. कितने मुल्क हैं OIC के? 50 कितने? 56 57. एक मुल्क ने एक सोल्जर भेजा है. लेबनान तो वो जाते हैं इसलिए कि वो एक वो है, वो एक ही लोग हैं. कौन भाई? आपको शर्म नहीं है? आई मीन आई फील ashamed. आपकी हथियारें आप समझते हैं कितने लांडी के ऊपर कितने बम आप अगर 8 मिलियन पीपल यू ड्रॉप 2 बॉम्ब्स इट बिकम्स अनलिवेबल. आप रह नहीं सकते. हिंदुस्तान के बारे में लोग कहते हैं ना कि आपको मिसाइल्स और रॉकेट्स, मैं कहता हूँ आपके पास दीज आर ऑल पब्लिश्ड फिगर्स. 160 न्यूक्लियर वेपन्स है. 160 न्यूक्लियर वेपन्स को बॉर्डर में लाइन अप करें, थोड़ा सा दुआ करें कि रुख हवा का ठीक है, और उनको अपने मुल्क में एक्सप्लोड कर दें. दिल्ली तक एक आदमी रह नहीं सकेगा. ऐसा पोल्यूशन होगा. यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो एनीथिंग एंड यू वॉन्ट बी एबल टू लिव देयर. मगर मैं कहता हूँ मगर हम तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ नहीं हो रहा है उधर. सर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट, और फिर तो ये हुआ कि जो कैंप थे रेफ्यूजीज़ के उन पर भी बम्बार्डमेंट, जहाँ पे जाके उनको रखा गया. मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने UN को छोड़ा. UN इज़ यूजलेस. इट्स अ टॉक शॉप. क्या हुआ है UN में? कश्मीर के बारे में तो 75 साल से कुछ नहीं हुआ है. आप मुझे बताएं UN ने क्या किया. सो UN इज़ लाइक द लीग ऑफ नेशंस. इट डजंट एग्जिस्ट. मैं 3 साल UN में रहा हूँ. इट्स अ गेम ऑफ बेसिकली वर्ल्ड पावर्स, जिनके पास अख्तियारात हैं, जिनके पास ताकत है. ये आपका और मेरा कसूर है. हाँ, फ्रैंकली ये आपका और मेरा कसूर है. वर्ल्ड पावर बाज उनको छोड़े. आपके क्या कर रहे हैं? आप अपने मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? रोज़ आप कहते हैं अवाम मुसलमान सब अपने सर्वाइवल में लगे हुए हैं, अपनी मुश्किलात के अंदर फंसे. वो क्या करेंगे सर? उनकी दुनिया में क्या वैल्यू है सर? मुझे बताएं ना. देखिए, जो आप 57-58 कंट्रीज़ की बात करते हैं, ये एक मसद किस जगह पर है ये एड्रेस दिस क्वेश्चन. अब इस इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में ठहरे हुए नेतन्याहू बम करेगा. किसको? ईरान को. अब 4 नवंबर से वो कहते हैं मैं 4 नवंबर से पहले करूँगा. करें. चलिए, हाँ, इलेक्शन से पहले करूँ. कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन के पहले, कुछ लोग कहते हैं ठहर जाओ इलेक्शन के बाद करो. इसलिए डेमोक्रेट्स तो वही है ना, दे आर कम्प्लीटली अंडर देम. और ये ट्रंप तो आधा दीवाना है. तो अब क्या रह गया है? आप मुझे बताएं कि आई मीन ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अब तक उनको पता चल जाता और अब तक नहीं करते. ये पूरा जो हुआ है ईरान के साथ एग्रीमेंट, इट इज़ फॉर वन थिंग. ईरान knows how to make a nuclear weapon. ईरान के पास है enriched यूरेनियम. ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, मगर क्या नहीं है? डिलीवरी सिस्टम पक्का नहीं हुआ है. और 1 साल 6 महीने लगेंगे. लेकिन सर उसके अलावा एक और इशू भी है ना कि हर मुल्क जो है, इवन ईरान भी एक शक के दायरे में आता है कि भाई ये सब मैनेज हो रहा है, सब प्लांटेड है, सब कुछ जो है वो प्लान करके हो रहा है. अवाम को, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है. आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं. दे नो व्हाट दे डू. आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. समझिए, आपके बम को 200-300 बिलियन डॉलर आके दे देगा, हो जाएगा, चले जाएंगे. दे विल फिनिश. यू नो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि व्हाट आर वी डूइंग. कोई इधर डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रहे हैं, कोई लोग सेमिनार्स नहीं हुए, कोई डिस्कशंस नहीं हो रहे. हिलाली, लेट्स बी फेयर, स्ट्रीट ने तो प्रोटेस्ट की है. यूरोप में भी की है, अमेरिका में भी की है. द यूनिवर्सिटीज इरप्टेड इन प्रोटेस्ट. लेकिन आप सोचिए कि फिर उनके साथ क्या सलूक रवा हुआ. जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके तो वीज़े कैंसिल किए गए, उनकी डिग्रीज रोकी गई, और फॉरेन स्टूडेंट्स को तो उन्होंने दे दिए, खौफजदा कर दिया कि अगर आपने ट्वीट भी किया तो फिर हो सकता है कि आपको अमेरिका आके पढ़ने का मौका ही ना मिले. आई थिंक द गेम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हुए बिल्कुल. सो द गेम इज़ मच लार्जर देन दैट. लेकिन इस वक्त जो सोचते हैं ना कि सूरत हाल क्या है, सूरत हाल उतनी ही मखदूश है जो शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थी.
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की ना, फिर यूनाइटेड नेशंस बना, एक वर्ल्ड ऑर्डर बना और एक तरीक़ाकार बना, ह्यूमन राइट्स के और ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात हुई। आज ये तमाम चीज़ें फ्रैक्चर्ड हैं। सही कह रहे हैं हिलाली, यूनाइटेड नेशंस तो इतनी कमज़ोर हो गई कि उसका वजूद ही बेमानी हो गया। यानी उसका सेक्रेटरी जनरल ने ये कह दिया कि ये सिकनिंग एस्केलेशन है, तो उसको इजराइल ने कह दिया ये नापसंदीदा शख्स हो गया, पर्सन नॉन ग्रेटा हो गया, दिस इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और फिर उसको अपना स्टेटमेंट रीविज़िट करना पड़ा। तो एक तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है, और इसकी वजह से जो दूसरे तमाम ममालिक हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की इन्होंने बात की। यूक्रेन वो मुल्क है जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप किए थे जी। मैं यूक्रेन गई थी इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पे बच्चे सिर्फ एक बात कहते थे, आप बताइए आप पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे प्रोटेक्ट किया, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने अपना प्रोग्राम रोल बैक कर दिया। तो आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आज कोई ग्लोबल प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स नहीं है। अगर आप कमज़ोर हैं तो ये दुनिया आप पर बेइंतहा जुल्म करेगी और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और यहाँ पाकिस्तान के लिए लेसन्स हैं। ठीक है, यहाँ जो मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं माइट के और फैकल्टी भी मौजूद है, तो आपके पास यकीनी तौर पे बहुत से सवालात होंगे इस इशू पर। ब्रेक के बाद हम आपको माइक देंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं माइट में और यहाँ के स्टूडेंट्स फैकल्टी जो है, हम चाहेंगे कि अब आप शो का हिस्सा बने। जी फरमाइए, क्या सवाल है, क्या ख्याल है? इस पूरे वॉर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूथ क्या किरदार अदा करे, एक कॉमन सिटीज़न वो क्या कर सकता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर? पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी जी स्टूडेंट। जी जी जफर साहब क्या कर सकते हैं? देखिए, आप अपने लीडर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, मगर आप अपने गेट टुगेदर जाके अपने लीडर्स को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम्हारे लिए मैं वोट क्यों किया, कि बकरी हो के बैठ जाओ, कि अमेरिका के पास कटोरे और खशकोल लेके भागे रहो। आप देख नहीं सकते हैं what the depths we have sunk to। $1 बिलियन के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, $1 बिलियन के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, और अर्जेंटीना को $33 बिलियन बगैर एनी कंडीशंस IMF दे रहा है। व्हाट इज IMF? अमेरिका बेसिकली। मुझे तो डर ये है कि अगर आप लोग कुछ करें नहीं, इनको हिम्मत नहीं दें, ये डिटेरेंट भी ख़त्म हो जाएगा। इनको देखिए माइक पीछे जी। अब जंग चल रही है, इसमें हम भी अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो कि इन द फॉर्म ऑफ बाइकआउट की सूरत में काफ़ी लोग बाइकआउट कर भी रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं भी कर रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोलते तो हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं, मगर जब ज़्यादा प्यास लगती है तो मना भी नहीं करते। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और इस चीज़ को हम मज़ीद बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं? सर, बाइकआउट इज़ द सॉल्यूशन और नॉट? जो कमर्शियल बाइकआउट कर रहे हैं ना आप चीज़ों का, उसका बहुत कम असर है। और बाय द वे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप आर ऑल ओन्ड बाय जियो लॉबीज़। कितने लोग बाइकआउट कर रहे हैं फेसबुक का और व्हाट्सएप का और गूगल का? तो उससे भी ज़्यादा अहम बात यह कि जो आपकी पूरी सप्लाई चेन है टेक वर्ल्ड की दुनिया में, उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिससे आपकी टेक वर्ल्ड चलती है, वो उसकी 80% मैन्युफैक्चरिंग इज़राइल के पास है। हर कंप्यूटर, हर चीज़ में उन इज़राइल की बनी हुई कोई एक चिप लगी हुई है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सिंबॉलिक है और इसकी अहमियत है, और इससे आपका उनसे जुड़ना नज़र आता है, क्योंकि आई थिंक द गेम इज़ मच बिगर। इज़राइल ने 7 अक्टूबर को इस्तेमाल किया, उस हमले को इस्तेमाल किया अपने हर दुश्मन को मिडल ईस्ट में ख़त्म करने के लिए। वो हमास से शुरू हुआ, फिर उसने हिजबुल्लाह को टारगेट किया, 3 दफ़ा कोशिश की ईरान जंग का हिस्सा बने, और फाइनली ईरान को प्रोवोक कर कर आज वो ईरान के साथ आमने सामने खड़ा है। और बहस ये है
کہ ایران پر وہ کب حملہ کرے گا اور ایران کو وہ کب تباہ کرے گا. تو یہ سیریز ہے آف ایونٹس, کیونکہ ہم یہاں 1 سال بعد بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہوا ہے. جہاں تک پروڈکٹ کے بیک آؤٹ کی بات ہے تو بس ایک اپورچونٹی ہماری اپنی معیشت کے لیے ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو اس بہانے جو ہے اپ گریڈ کر جائیں, پوری پروموٹ دنیا کر کو جائیں. جنگ میں نہیں جانا چاہیے. یار یہ سب چھوڑیں, نارتھ کوریا کو دیکھیں آپ, نارتھ کوریا کو, یہ ٹرمپ بھاگے بھاگے گیا نارتھ کوریا. کتنے دفعے ایک امریکن پریزیڈنٹ ادھر آیا ہے, دے تھنک دے ڈوئنگ یو اے گریٹ فیور. بائیڈن نے تو کنگریچولیٹری خط بھی نہیں لکھا ہے عمران خان کو. آئی مین دا ریکوائرمنٹس آف پروٹوکول, وہ اتنا ہی پروٹوکول ہے کہ میں آپ مجھے دیکھتے ہیں, میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ سلام کرتے ہیں, میں وعلیکم السلام کا جواب دیتا ہوں, یا میں سلام آپ دیتے ہیں. تو سر دنیا میں ہماری یہ اہمیت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کچھ کر نہیں رہا. پاکستان کیا کرے گا سر جس ملک کی یہ اہمیت ہے؟ نہیں کر, بہت سا کر سکتا ہے. آپ مجھے لکھ کریں, میں بتا دوں گا. دیکھیے ٹھیک ہے پلیز, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر یہ کرنا ہوگا سر, اب جیسے لوگوں کو آنا ہوگا کچھ آگے. اسمال تھنگ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. جی 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 فرمائیے. یوتھ موٹیویٹ کرے لیڈرس کو. ایز آئی ایم اے سٹیزن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, سو ڈو یو تھنک کہ اگر میں اپنے پاکستان کے لیڈرس کو موٹیویٹ کروں تو کیا وہ موٹیویٹ ہوں گے؟ اگر ایک بڑا آدمی آ کے آپ کو ایک تھپڑ مار کے آپ کا والیٹ لے گیا تو آپ کیا بیٹھے رہیں گے, کہیں گے ناپ تو لیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے, یہ لے گیا؟ آپ کا انسٹنکٹیو کیا ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ایور اسمال یو مے بی, ہاؤ ایور ویک یو مے بی, جب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں آپ کے لوگوں کے ساتھ, یو گیٹ اپ. مائی پوائنٹ از سمپلی دس کہ آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے. 86,000 ٹنز بامز جا رہے ہیں اسرائیل کو, they've been dropped on Gaza. What is Gaza? It's like Korangi. 8-9 million people. As I say, half of them are against the other half. وہ Orthodox Jews بھی ان کے خلاف ہو گئے. And nothing. How can it be? میں نے کہا ایوب, look, I love my religion. I am a Muslim. مگر کبھی کبھی میں دھیمے الفاظ سے کہتا ہوں. سر ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ خود بھی اگر یہ خود بھی پروٹیسٹ کرے, یا یہ خود بھی, یہ کیا جگہ ہے پولیٹیشین کو, اور پولیٹیشین بھی کیا جگہ ہیں, ان کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے, پاکستان کی اپنی کرائسس ختم نہیں ہو رہے, اپنے اکنامیکل ایشوز, پولیٹیکل ایشوز. میں سر آپ کو بتاؤں, جب 4 دن پہلے سے یہ شو میں نے سوچ رہا تھا پلان کروں گا, میں پچھلے لاسٹ 4 days کے میں نے اخبار روزانہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو 3 لیڈنگ اخبار ہیں, ایک انگریزی کا 2 اردو کا, اور مجھے ایک کالم نہیں ملا لاسٹ 4 days کے اندر, ٹھیک ہے, اس پہ, اس ایشو کے اوپر, غزہ ایشو کے اوپر, اور کہیں فرنٹ پیج کے اوپر کوئی خبر نہیں تھی ابھی لاسٹ 4 days, ابھی جب شو کرنے سے پہلے. تو یہ تو صورتحال ہے سر, ہمارے اپنے ایشوز, اپنے کرائسس, اپنے مسئلے جو ہیں وہ اتنے. تو یار واٹ از دا میٹر وتھ یو؟ آپ زندہ ایٹ ایوری کاسٹ یو وانٹ ٹو لیو ایز اے سلیو, live as a gutter snipe, live without respect. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کوشچن پہ, ویری کوئک نیکسٹ کوشچن. سر آپ نے پہلے ڈس ایگری کیا تھا سر کہ یہ ورلڈ پاور گیم نہیں ہو, سر رضوان نے کہا تھا کہ ورلڈ پاور گیم ہے. سر 2023 to 24 تک سر اسرائیل نے جو امریکہ سے ویپن پرچیز کیے ہیں سر $205 بلین کے پرچیز کیے ہیں, اور ریسنٹلی جو ایران نے لانچ کرے تھے اسرائیل کے اوپر جو بم, تو اسرائیل جو اپنے ڈیفینڈ کے لیے جو بم دوبارہ لانچ کرتا ہے اس کو بچانے کے لیے ملک کو, سر وہ $50,000 کا پڑتا ہے. سر آپ نے ڈس ایگری کیا تھا کہ ورلڈ پاور نہیں ہے, اسرائیل کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہے. سر میں بھی ایگری کرتا ہوں, سر رضوان نے بھی ایگری کیا تھا. سر آپ نے ڈس ایگری کیوں کیا تھا؟ سر دیکھیے, میں آپ سے ڈس ایگری اس لیے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل آپ بات کر رہے تھے ایز اف دے آر 2 countries. They are 1 country. So you are talking of America. You are talking of the United States of America waging war in the Middle East. آگے جو ہے ہم تھوڑا سا فیوچر کی بھی بات کریں گے کہ چیزیں کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک, ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں مائٹ میں, اور ہمارے ساتھ جہاں مائٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں ہنر فاؤنڈیشن کے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو یہاں جو بڑی تعداد میں ہنر فاؤنڈیشن سے اسٹوڈنٹس آئے, میں آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں, اور میں چاہوں گا ان کے لیے ایک دفعہ زبردست کلیپنگ بھی ہونی چاہیے.
ایشو جو ہے بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے اور آپ سب کے اپنے جذبات ہیں، خیالات ہیں. جی فرمائیے. جیسے آپ نے کہا کہ بائیکاٹ جو ہے نا یہ ایک ذریعہ نہیں ہے اس کا. بائیکاٹ اگر ہم کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مانتا ہوں کہ فیس بک اور انسٹاگرام اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ سب کی ایک ضرورت بن گئی ہے. لیکن اگر ہم جو بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں ہم وہی کر لیں تو اس سے بھی تو ہمیں فائدہ ملے گا نا. جی آپ بجا فرما رہے ہیں اور میں اس سینٹیمنٹ کی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن ہم نے پروگرام اس بات سے شروع کیا تھا کہ آج 1 سال ہو گیا اور اسرائیل کی ایگریشن میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. اور میں اور آپ یہ اپنے سے پوچھتے ہیں، دنیا سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ ان کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے یہ کس نہج پہ جا کے رکے گا؟ لیبنان تباہ ہو گیا، پیلسٹائن تباہ ہو گیا، غزہ تباہ ہو گیا، اب کیا ایران بھی تباہ ہوگا؟ تو یہ سوال تھا. نہیں، پاکستان رہ گیا ہے. پاکستان انہوں نے کہا ہے، لیکن یاہو ان کانوں سے میں نے سنا ہے 5 کنٹریز، ایران اینڈ دین فائنلی پاکستان. آپ بچ نہیں سکتے یار. تو سمبولک ویلیو ہائی ہے، جذبہ عمدہ ہے. کیا اس سے اسرائیل ریسٹرین ہو رہا ہے؟ شاید نہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوشچن. روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی سرزمین پہ اسرائیل ڈرون اینڈ میزائل اٹیکس جو ہو رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشن اینڈ سیکورٹی کونسل کے 5 ویٹو ممبرس کا کام ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہے. اور میرا سیکنڈ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے فلسطینی اسرائیل سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل پر امریکہ کی پشت پناہی ہے اور امریکہ US اسرائیل کو سالانہ $10 بلین کی ایڈ دیتا ہے ویپن کی مد میں. تو پھر یہ US امن کی بات کیوں کرتا ہے؟ جی میڈم. میرے خیال ہے چیلنجڈ ہے US کا رول. اور جب سے دنیا یونی پولر ہوئی، یعنی کہ بائی پولیرٹی، 2 پولز آف پاور تھے نا، سوویت یونین تھا اور امریکہ تھا. جب سے سوویت یونین ختم ہوا اور دنیا یونی پولر ہوئی تو جو تھوڑی بہت روک تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو آپ نے دیکھی کہ افغانستان، لیبیا، عراق اور اب تو ایک اور ہی حد ہو گئی ہے. تو ایک سوال جو اس وقت اٹھ رہا ہے جب ہم اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو گلوبل آرڈر ہے وہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کیا ہمیں ایک نئے گلوبل آرڈر کی ضرورت ہے. اور اس سے بھی جو اہم سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دوسرا گلوبل آرڈر ساؤتھ سے اٹھے گا؟ کیا اس کو چائنا لیڈ کرے گا؟ لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو تباہی اس وقت ہو رہی ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو وہ ایک ہم بات کہتے کہ تیسری جنگ عظیم تو ہمیں پتہ ہے کس چیز سے لڑی جائے گی، لیکن چوتھی جنگ عظیم صرف ڈنڈوں سے لڑی جائے گی کیونکہ کچھ نہیں بچے گا. جی اتنے سارے کانفلکٹس ہو رہے ہیں اور وار ہو رہی ہے تو اس سب کا سولیوشن کیا ہے؟ یہ تو سولیوشن نہیں ہے کہ ایک وار ہوئی، سب ختم ہو، اس کے بعد دوبارہ ورلڈ اسٹارٹ ہوئی. کوئی ایک سولیوشن تو ہوگا نا اس سب چیز کا. جو امریکہ کی پشت پناہی ہے اور جو گلوبل انسٹیٹیوشنز تھے ان کی کمزوری اور ان کا تقریباً ناکام ہو جانا اس بات کا عکاس ہے کہ دنیا اس نہج پہ پہنچ رہی ہے جہاں اسے ایک نئے گلوبل آرڈر کی یا شاید نئے گلوبل لیڈرز کی بھی تلاش ہے. فار ایگزامپل ابھی بات کی کوریا کی ہلالی صاحب نے، نارتھ کوریا نے اپنی ٹروپس بھیج دیے ہیں رشیا کو. رشیا کی ایران مدد کرتا ہے، ایران کی رشیا مدد کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چائنا بھی مدد کر رہا ہے. تو ان سم ویز اس وقت دنیا میں ابھی خاموشی سے صف بندیاں ہو رہی ہیں. کیا یہ صف بندیاں آپس میں پاورز کو ٹکرائیں گی اور پھر کوئی بڑا مارکا ہوگا تو پھر ہم شاید ایک بہتر دنیا کی طرف چلے جائیں. اور لیکن یہ مارکا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. پاکستان تو بہت زیادہ کنفیوز ہے نا اس صف بندی کے اندر کہ ہم جہاں ہماری جو جغرافیکل پوزیشن ہے اس میں ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور ہماری جو ہے وہ سوچ کس طرف ہے. ہم خود دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی اسٹریٹجک کنفیوژن ہے، لیکن پاکستان واضح طور پر گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے. SCO سمٹ ہم نے ابھی ہوسٹ کیا، اس کا امپورٹنٹ ممبر تھے. برکس اس وقت ہو رہا ہے رشیا میں، اور برکس کا پاکستان کا ممبر بننے کی رشیا نے اوپنلی سپورٹ کیا ہے. انڈیا وہ واحد ملک ہے جو ہمیں برکس میں آنے نہیں دیتا، اور اب کہ شاید وہ بہتری آ جائے اور پاکستان کو ممبرشپ مل جائے تو جو گلوبل ساؤتھ کی آواز ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے. میرے خیال ہے سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت ہر طور ویسٹ کی طرف نہ دیکھیں دنیا کے مسائل کے حل کے لیے،
शायद ऑल्टरनेटिव हल इमर्ज हो रहा है, अभी हमें उस तौर नज़र नहीं आ रहा. उस हल तक पहुंचने के लिए क्या बहुत नुकसान हो जाएगा, इसको शायद प्रिवेंट करने की ज़रूरत है. देखिए, मैं एक चीज़ ऐड करूं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब यूएन बना था और वीटो दिया था 5 मुल्कों को, क्या वो वीटो इसलिए दिया था कि उनको कुछ चीज़ अच्छा ना लगे, हालांकि पूरे दुनिया को ठीक लगे, उनको अच्छा ना लगे तो उसके माने वो नहीं हो सकता है. इन अदर वर्ड्स, ये पूरा सिस्टम जस्ट तो नहीं हो सकता है ना. जब सिस्टम ही जस्ट नहीं है तो क्या फ़ायदा ये यूएन बकवास करने. मैं रहा हूँ उधर 3 साल, पैलेस्टीनियन कमेटी पे मैं था. एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़ पे हम 3 महीने आर्ग्यू करते रहे, एक कॉमा पे हम आर्ग्यू करते रहे. इट इज़ यूजलेस, इट्स अ टॉक शॉप. अच्छा है, क्या अच्छा है यूएन के बारे में मैं बताता हूँ. उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं वो बड़े अच्छे, ह्यूमन असिस्टेंस अच्छी, वो ज़बरदस्त हैं. यूनिडो, हेल्थ, ये वो सब मुल्कों के इकट्ठे होते हैं और एक एक को मदद करते हैं. कोई वीटो उधर नहीं होता है. वैसे एक बात ऐड कर दूं, ये आज का किस्सा नहीं है. 2006 में लेबनान में हिजबुल्लाह ने इज़राइल को बहुत टफ टाइम दिया, तो फिर उन्होंने यूएन की ब्लू हेलमेट्स बुलवा ली अपने और हिजबुल्लाह के बीच में खड़े करने के लिए. तो यूएन का जो ये लैक ऑफ इक्विटी सो टू से है ना, वो शायद हमेशा से थी, लेकिन अब बहुत खुलकर सामने आ गई है और अब उस पर सवाल उठ रहा है. और उसके साथ साथ देयर इज़ अ राइज ऑफ चाइना, देयर इज़ अ नेक्सस इमर्जिंग बिटवीन चाइना एंड रशिया, जो शायद हमें ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाए. लेकिन ये भी अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है. वो वाज़े तौर पे कहता है कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला चाइना है. तो जैसे शुरू में आपने बात कही थी ना, हम शायद एक बहुत ख़तरनाक दुनिया में रह रहे हैं. है ना कि अगर हम सफारतकारी देखें तो वो खामोश सफारतकारी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, साइलेंस वर्क करने पे. लेकिन इस साइलेंस वर्क करने में जिस तरीके से आपने ख़ुद तज़किरा किया कि कितना टाइम लगता है, तो ये तो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट तो हमारा रिजॉल्व होगा नहीं. दूसरा, चाइना की यूक्रेन वार के ऊपर जो स्टैंडिंग है वो ज़्यादातर प्रो रशिया है, तो उसकी सेइंग क्या होगी ओवरऑल इस पूरे जो नेवर एंडिंग वार है, तो उस हवाले से आप चाइना का क्या किरदार देखती हैं? देखिए, चाइना का किरदार तो है, लेकिन चाइना अपनी रेड लाइंस ड्रॉ करके रखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लद्दाख में चाइना ने ठीक ठाक इंडिया को सबक सिखाया, और इसी तरह साउथ चाइना सी या ताइवान पे अगर कोई रेड लाइन क्रॉस हुई तो चाइना मुश्किल और सख्त जवाब देगा. और इसका इदराक है वेस्ट को. क्या चाइना हर कॉन्फ्लिक्ट में जंप करता है? बिल्कुल नहीं करता. वो इकोनॉमिक पिच पे खेलता है, जी बिल्कुल इकोनॉमिक पिच पे खेलता है, और वो उसी पिच पर खेलेगा. लेकिन इस वक्त वो उसकी एक ग्लोबल फुटप्रिंट है. हम और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कल की जंगें इस तौर तो लड़ी नहीं जाएंगी ना, वो इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ी जाएंगी. इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चाइना की ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड है और वो अमेरिका को परेशान किए रखती है. जो अभी किसी बच्चे ने ख़र्चा बताया कितना हुआ ना, ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी है. वहाँ पर इस वक्त और काम करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वो 2 जंगों में इन्वेस्टेड हैं, एक रशिया की जंग, यूक्रेन की जंग में, और एक दूसरी जंग में. और एक बात तो देखिए बिल्कुल वाज़ेह है, जब एक ब्लू आइड रेफ्यूजी बच्चा यूक्रेन से निकलता है ना, तो यूरोप का और अमेरिका का दिल दुखता है. लेकिन वही ब्लू आइड बच्चा रेफ्यूजी जब अफ़गानिस्तान से निकलता है या पैलेस्टाइन से निकलता है तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है. बहुत बात हो रही है कि ऑल्टरनेटिव ऑर्डर कहाँ से आएगा. जब एससीओ का समिट हो रहा था तो लोग नेटो ऑफ द ईस्ट की बात कर रहे थे. अच्छा, ये इस पे इंशाल्लाह कभी हम फ्यूचर में प्रोग्राम रखेंगे कि ये जो 1947 से एक बहुत बड़ा मसला है रशियन कैंप का और अमेरिकन कैंप का, कि हमें कहाँ जाना है, और इस पर हमारी बड़ी हुकूमतें बदली हैं, वज़ीर आज़म आए हैं, वज़ीर आज़म गए हैं, और अब रशिया के साथ चाइना. और अभी भी आज के दिन भी ये बहुत बड़ा सवाल है. इतना आसान नहीं है कि हम कोई चाइना के पास चले जाएं या रशिया के पास चले जाएं. आज भी जो हमारी मजबूती है वो हमारी जो एक्सपोर्ट है, ये बहस गलत है. ये सवाल माजरत के साथ, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे कहूँ कि जैसे ही मोदी पावर में आया ना, वो यूक्रेन भी गया और रशिया भी गया, ठीक है, और अमेरिका भी गया, वाशिंगटन से भी ताल्लुकात अच्छे किए, और फारसी के शेर जाके ईरान में भी पढ़े. तो आप मुझे बताएं, हम क्यों हर वक्त एज अ
सेकंड टियर मिडिल पावर ये सोचते हैं कि या हम अमेरिका के साथ हैं या हम चाइना के साथ हैं। भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं और जो हमारा साथ जहां दे रहे हैं हम उसके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत बेहतर बात है। अच्छा, हम 1 साल पहले बात कर रहे थे कि बैतुल मक़दस जो है हज़रत उमर का जो एक फार्मूला था जो उन्होंने दिया था उस वक्त जब इस्लाम वहाँ पे मुसलमानों का वहाँ पे जो है रूल स्टार्ट हुआ था कि जनाब ये 3 आसमानी किताबें जो हैं उनसे ताल्लुक़ रखती है सरज़मीन जो है, तो यहाँ पे कोई UN की फ़ौज आ जाए यरूशलेम पर जो है एक अलग से, लेकिन अब कहानी जो है वो इतनी आगे निकल गई है कि हम वापस पलट के वहाँ की तो बात ही नहीं कर रहे बैतुल मक़दस की। मैं आपसे बहुत माजरत के साथ हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, जब इन्होंने पैलेस्टाइन का केस तकरीबन ख़त्म किया था ना, तो उस एकॉर्ड का नाम इब्राहिम अकॉर्ड्स रखा था। जी। तो यहाँ आप वो फैसला छोड़ दें, मेरा ख्याल है कि बात उससे आगे चली गई, बात बहुत आगे निकल गई। मिडिल ईस्ट क्या है यार, फॉर गॉड सेक, सऊदी अरेबिया। सर बस मुझे आगे अब बता दें, आगे 3 से 4 महीनों में क्या नज़र आ रहा है, वेरी क्विक बस। मैं समझता हूँ कि वॉर होगा ईरान के खिलाफ। ठीक है। और अगर हम समझते हैं कि हम बस चुप करके देख ही सकें विद द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं रहेगी, शायद है ही नहीं, वैसे ही बहुत कम रह जाएगी, अगर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। आने वाले 2-3 महीने 4 महीने क्या नज़र आ रहा है आपको? जो ईरान की प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स थी ना वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। ठीक है, अभी भी ईरान ने जो इजराइल पे हमला किया उसने सिर्फ डिफेंस टारगेट्स को किया। बहुत सवाल ये है कि क्या ईरान को इतना दीवार पे लगाया जाएगा तो वो क्या फिर न्यूक्लियर पावर बन जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो वी आर एंटरिंग वेरी डेंजरस वाटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया। और मैं तमाम स्टाफ और टीचर्स माइट यानी मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया और आपने बुनियादी तौर पे नुमाइंदगी की पूरे पाकिस्तान में जो सोच है उसकी, और उसके साथ साथ हुनर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी। रिजवान जाफर इजाज़त दी, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।